السلام علیکم، کروڑوں درود و سلام آقا صلوات و اسلام پر اور ان کی آل پر۔ تو ساتھیو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ابابیل۔ ابابیل اور حجر الخطاف، ایک پراسرار پرندہ اور پراسرار پتھر۔ حجر الخطاف کیا ہوتا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں آج اس ویڈیو میں۔ جوگی اور سنیاسی اس پتھر کی تلاش میں کیوں رہتے ہیں؟ کیا ابرا کے لشکر پر حملہ کرنے والے پرندے ابابیل تھے؟ آپ نے اکثر آسمان پر انتہائی بلندیوں پر اس پرندے کو بغیر پھڑپڑائے پرواز کرتے دیکھا ہوگا۔ خاص طور پر بارش سے پہلے آسمان پر اس کا نظر آنا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اب بارش لازمی ہوگی۔ یہ ایک چھوٹی سی چڑیا جس کے پر سیاہ اور سینہ سفید ہوتا ہے، پرانے گنبدوں، کھنڈروں، اونچے ٹیلوں اور پہاڑیوں کی چٹانوں میں اور تاریک مقامات پر مٹی کا گھونسلہ بنا کر رہتی ہیں۔ اس کے اڑنے کی طاقت بے مثال ہوتی ہے۔ یہ پرندہ اپنی پرواز کے دوران کھا پی بھی سکتا ہے۔ انگریزی میں اس کو سوالو کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ چھوٹی جسامت ہونے کے باوجود ابابیل سوئفٹ کا شمار دنیا کے بلند پرواز اور تیز رفتار پرندوں میں کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے مثلث طویل ترین مدت تک پرواز کا ریکارڈ 6 ماہ تھا، جو ابابیل ہی کی ایک قسم الپائن سوئفٹ کے پاس تھا۔ یورپ سے افریقہ تک موسمی نقل مکانی سیزنل مائگریشن کرتے ہوئے یہ ابابیل مسلسل 10 ماہ تک بغیر رکے اور بغیر زمین پر اترے پرواز کرتی ہے۔ سویڈن کے لیونڈ یونیورسٹی نے ڈیٹا حاصل کرنے کا ایک نیا طریقہ اختیار کرتے ہوئے 19 سوئفٹ پرندوں کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ جب یہ پرندہ اپنی نسل نہیں بڑھاتا تو اسی دوران 10 ماہ کے عرصے میں 99% وقت میں پرواز ہی کرتا رہتا ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ سوئفٹ پرندوں کی زندگی بھی طویل ہوتی ہے اور ایک پرندہ اوسطاً 20 سال تک زندہ رہتا ہے۔ ان کے مسلسل سفر کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ الپائن سوئفٹ اور عام ابابیل دونوں پرندے ہی اپنی 20 سالہ زندگی میں اتنے فاصلے تک پرواز کر لیتے ہیں جو چاند تک آنے اور جانے کے 7 چکروں جتنا طویل سفر ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں ابابیل کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں سرد علاقوں کی ابابیلیں سر فہرست ہیں۔ 2 قسم کی ابابیلیں گرمی کے موسم میں سرد علاقوں سے ہجرت کر کے ایشیائی ممالک میں آتی ہیں، جبکہ دوسری قسم کی مستقل طور پر یہاں پائی جاتی ہیں۔ ابابیل ایک چھوٹا اور نازک پرندہ ہے، لیکن غیر معمولی طور پر اس کے پر لمبے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عام پرندوں کی نسبت زیادہ سفر کرتی ہے۔ اس کے پنجے نہایت کمزور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دوسرے پرندوں کی طرح زمین پر بھاگ دوڑ نہیں سکتی۔ البتہ درختوں کی پتلی شاخوں اور بجلی کے باریک تاروں پر بیٹھنے میں یہ پنجے اسے بے حد مدد دیتے ہیں۔ اس کے پروں میں چمک دمک پیدا کرنے والے کیمیائی ذرات ہوتے ہیں جو مختلف رنگوں میں منعکس ہو کر اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہر سال اس کے پر جھڑ جاتے ہیں اور نئے پر نکل آتے ہیں۔ اس کے گھونسلے عام طور پر غیر آباد جگہوں جیسے دریاؤں، تالاب کے کناروں، پہاڑوں، غاروں اور درخت کے اندر بنے ہوئے سوراخوں میں پائے جاتے ہیں۔ کسانوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند پرندہ ہے کیونکہ یہ فصلوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑوں کی سخت دشمن ہے۔ جہاں انہیں پاتی ہے چٹ کر جاتی ہیں۔ اس کی اڑان ہمیشہ جھنڈ کی شکل میں ہوتی ہے۔ اڑتے وقت یہ منہ سے مختلف قسم کی آوازیں نکالتی ہیں۔ خوراک کی تلاش اور کھانے کا عمل یہ دوران پرواز ہی سر انجام دیتی ہے۔ اڑتے وقت یہ اڑنے والی چونٹیوں کو اس طرح اپنی غذا بناتی ہے کہ پورا منہ کھول لیتی ہے، جس کی وجہ سے ڈھیروں چونٹیاں ایک ہی وقت میں اس کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ عربی میں ابابیل کو خطاف کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں ابابیل کے معنی گروہ اور جھنڈ کے ہیں اور یہ اس میں جمع ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا واحد ابل، ابالا یا ابول ہے اور بعض کے نزدیک اس کا واحد کوئی لفظ نہیں، یعنی کہ عربی میں ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں بلکہ پرندوں کے جھنڈ یا گول کو کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اردو میں تصور کہاں سے آیا، جبکہ قرآن مجید کے تقریباً سارے ہی اردو تراجم ابابیل کا ترجمہ گول در گول، جھنڈ در جھنڈ، گروہ در گروہ یا جیسا کہ مولانا آزاد نے ابابیل کا ترجمہ جھلڑ کے جھلڑ سے کیا ہے، پھر ابابیل پرندوں کی معنی میں کیسے مشہور کیا گیا؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے برصغیر میں ابتدا میں اصحاب فیل کا واقعہ بیان کرتے وقت یہ کہا جاتا رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ابرا کی ہلاکت کے لیے تیرن ابابیل یعنی گول در گول پرندے بھیج دیے، جنہوں نے اسے اور اس کے لشکر کو ہلاک کر دیا۔ پھر اس واقعے کی شہرت کی وجہ سے تیرن ابابیل کو صرف ابابیل کہنا شروع کر دیا۔ لفظ ابابیل قرآن مجید میں صرف ایک بار یعنی سورہ فیل میں وارد ہوا ہے۔ یہ سورہ اصحاب الفیل کے واقعے کو بیان کرتی ہے جو عوام و خاص سب کے یہاں مشہور و معروف ہے۔ ابرا کے اس حملے کے موقع پر مکہ کے باشندے عبد المطلب کی رائے سے جان بچانے کے لیے گھاٹیوں میں بکھر گئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا چھپے۔ جب لشکر پر عذاب نازل ہو چکا تھا، اطمینان سے اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ یہ ایک عظیم الشان نشان تھا جس کا ظہور مسلمان اور عیسائی دونوں تسلیم کرتے ہیں، بلکہ یہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا نشان تھا، جن کے ذات حقیقی طور پر بیت اللہ کی حفاظت کے لیے کفیل تھی۔ اس معجزے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے:
क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उससे उनकी तदबीर को अकारत नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन पर पक्की हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। फिर उनका ये हाल कर दिया जैसे जानवरों का खाया हुआ भूसा। सूरह अल फील इस वाक़े के तकरीबन 45 साल बाद नाज़िल हुई। गालिबन इस वक्त मुतअद्दिद लोग जिंदा मौजूद होंगे जो इस वाक़े के चश्मदीद गवाह होंगे, और ऐसे तो हजारों होंगे जिन्होंने ये वाक़या खुद देखने वालों से सुना होगा। कुफार जो हमेशा आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाने की कोशिश में रहते थे, अगर ये वाक़या गलत होता तो जरूर उसकी तकज़ीब करते और एलानिया इसकी तरदीद करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए इस वाक़े की सच्चाई में कोई शुबा नहीं। काबे पर हमला करने वाला अबरा ईसाई था, चुनाचा वाक़े की खबर इस वक्त की मुतमद्दन दुनिया के बेशतर इलाकों तक फौरन पहुंच गई और दुनिया की निगाहें काबे की तरफ मुतवज्जा हो गईं। उन्हें बैतुल्लाह की अजमत और बड़ाई से आगाही हुई और ये बात साबित हो गई कि इस घर की अजमत में कोई शुबा नहीं। ये अल्लाह जल जलालहू का मुंतखब मकाम है, लिहाजा यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा नबुवत के साथ उठना बैतुल्लाह के तक़द्दुस के ऐन मुताबिक होगा। इस वाक़े की मुख्तसिस तारीख ये है कि हबशा के बादशाह की तरफ से यमन में अब्राल अशरम गवर्नर था। उसने सना में एक बहुत बड़ा गिरजाघर तामीर किया और कोशिश की कि लोग खाना काबा के बजाय इबादत और हज और उम्रे के लिए इधर आया करें। ये बात अहले मक्का और दीगर कबाइल अरब के लिए सख्त नागवार थी। चुनाचा उनमें से एक शख्स ने अबरा के बनाए हुए इबादत खाने को गुलादत से पलीद कर दिया, जिसकी इतला उसको कर दी गई कि किसी ने इस तरह गिरजाघर को नापाक कर दिया है, जिस पर उसने खाना काबा को ढहाने का अज़म कर लिया और एक लश्कर जरार लेकर मक्के पर हमलावर हुआ। कुछ हाथी भी उसके साथ थे। जब लश्कर वादी मैशर के पास पहुंचा तो अल्लाह ताला ने परिंदे के गोल भेज दिए जिनके चोंचों और पंजों में कंकरियां थी जो चने या मसूर के बराबर थी। जिस फौज को ये कंकरी लगती वो पिघल जाता, उसका गोश्त झड़ जाता और बिल आखिर अबरा के काबी मक्का पहुंचने तक यही अंजाम हुआ। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत की। ये वाक़या मशहूर कौल के मुताबिक इस साल पेश आया जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, इसलिए अरबों में उसकी खबर मशहूर थी। अब वो परिंदे जो गोल दर गोल आए वो क्या थे और कैसे थे ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। अबाबील के घोंसले का पत्थर हजरुल खिताफ अरबी में अबाबील को कहते हैं। ये परिंदा अपने आशियाने में दो किस्म के पत्थर रखता है। उन दोनों पत्थरों का रंग सुर्ख और सफेद होता है। इस पत्थर को हजरुल सनूबर भी कहते हैं। इस पत्थर से बहुत सी पुरस्कार दास्तानें जुड़ी हैं। अक्सर बूढ़े जोगी हजरात भी अपने पास ये पत्थर रखते हैं। हकीम और तबीब हजरात इस पत्थर के बहुत से तिब्बी खवास बयान करते हैं। सफेद पत्थर मिर्गी के मरीज के गले में मिसले लाकिट डालने से इस मर्ज का दौरा नहीं पड़ता। कुव्वत बाह में माउन है और दाफ़े यरकान है। चश्म बद को दूर करता है, यानी कि उसे पास रखने वाले को नजरे बद नहीं लगती। वला अलम अक्सर बच्चों को सोते में डरने की बीमारी होती है। वो सुर्ख पत्थर बच्चे के सराहने रखने से बच्चा डर और खौफ से महफूज रहता है। एक बहुत बूढ़े और तजुर्बाकार सन्यासी जोगी ने बताया कि ये पत्थर हर अबाबिल के घोंसले में नहीं होता बल्कि उसको मंगवाना पड़ता है। संगे खतातीफ के लिए मशहूर है कि अबाबिल के घोंसले से ये पत्थर हासिल करने के लिए उस परिंदे के बच्चों को जर्द रंग में रंग कर घोंसले में रख दिया जाता है। अबाबिल उस बच्चों की बीमारी समझकर ये पत्थर खुदा जाने कहां से लाती है। वो उस पत्थर को तलाश करके अपने घोंसले में लाकर रख देती है ताकि उसके बच्चों का मर्ज यरकान यानी पीलिया जाता रहता है। कुदरत ने इस पत्थर में ये खास सिफत रखी है कि मर्द यरकान दरफा करता है। लेकिन कुछ तजर्बाकार हजरात ये बताते हैं कि ये पत्थर अबाबिल के पोटे में पाया जाता है। अबाबिल को मारकर उसके पोटे या संगदाने को चीरा जाए तो उसमें ये पत्थर मिलता है। अबाबिल के बच्चों के पोटे में भी ये पत्थर पाया जाता है। बाज़ आमिल हजरात इस पत्थर के कुछ तिल्स्मात वगैरह भी तैयार करते हैं जो स्टॉक और हसस का कारोबार करने वाले अफराद के लिए खुशबख्ती लाता है। अब इस पत्थर की तिबी फवाइद तो आजमुदा हैं, लेकिन ये बदबख्ती और खुशबख्ती वगैरह महज ज़ईफ़ुल अक़ीदा अफराद की नफ्सियात से खेलने के मुतरादिफ है। हर वो चीज जिसका हुसूल इंतहाई दुश्वार या आम आदमी की पहुंच से दूर हो तो उसे अजीब व गरीब फवाइद का हामिल बताकर लोगों से पैसे बटोरे जाते हैं। अब तो जदीद दौर है, यरकान का इलाज भी हो जाता है और मिर्गी का भी, लेकिन जिस जमाने में इन बीमारियों का इलाज मुमकिन न था लोग अक्सर इस पत्थर की तलाश में रहते थे। इस पत्थर को हासिल करना आसान न था क्योंकि अबाबिल अमूमन इंतहाई बुलंदी पर अमूदी चट्टानों पर अपना घोंसला बनाता है जहाँ तक पहुँचना इंसान के लिए तकरीबन नामुमकिन होता है। अबाबिल का घोंसला भी कच्ची मिट्टी की हांडी जैसा होता है जिसे ये परिंदा बड़ी महारत से दरिया या झील से गीली मिट्टी ला कर बनाता है। अलामा दमीरी ने अपनी किताबुल हयातुल हैवान में अबाबिल के बारे में बड़ी दिलचस्प बातें लिखी हैं जिनका जदीद साइंसी हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अबाबिल से मुतालिक कुछ अजीबो गरीब हुकायक का इल्म जरूर होता है। अलामा लिखते हैं कि अबाबिल का सबसे बड़ा दुश्मन चमगादड़ है और अक्सर अबाबिल के घोंसले में उसके बच्चों की ताक में रहता है। अबाबिल चमगादड़ से बचने के लिए अपने
घोंसले में अजवाइन के पौधे की लकड़ियां लाकर रखता है, जिसकी वजह से चमगादड़ घोंसले के करीब नहीं आता। अबाबिल अपना घोंसला गीली मिट्टी और तिनकों की मदद से बनाती है। ये गीली मिट्टी में तिनके मिलाकर उस मिट्टी से घोंसला लेपती है। अगर अबाबिल के बच्चे बीमार हो जाएं तो ये कहीं से 2 अदद पत्थर की कंकरियां अपने घोंसले में लाकर रखती है, जिनके असरात से बीमारी खत्म हो जाती है। ये एक छोटी सी पत्थरी है जो संगे सुनोनो, संगे अबाबिल के नाम से मशहूर है। पुराने जमाने में सन्यासी और फकीर इस पत्थर की तलाश में रहते थे, क्योंकि इसके गले में लटकाने या पानी में घिसकर पिलाने से मर्ज यरकान दूर हो जाता है। हकीम अरस्तु ने लिखा है कि अगर अबाबिल की आंख किसी कपड़े में बांधकर किसी के पलंग से बांध दी जाए तो उस शख्स को नींद नहीं आएगी। अगर अबाबिल की आंख किसी उम्दा किस्म के तेल में घिसकर वो तेल किसी औरत को पिला दिया जाए तो वो तेल पिलाने वाले से शदीद मोहब्बत करने लगेगी। अबाबिल का दिल सुखाकर पानी में घिसकर पिलाना मर्द की कुव्वत बाह के लिए बहुत मुफीद है। इब्नुल दकाक का कहना है कि अबाबिल के घोंसले की मिट्टी पानी में घिसकर पिलाना सलसल बोल यानी पेशाब की ज्यादती की बीमारी में मुजरिब है। अबाबिल का ख्वाब में नजर आने को कभी मर्द या औरत या माल से तशबीह दी जाती है। अगर कोई ख्वाब में अबाबिल को पकड़े तो ये माल हराम मिलने का इशारा है, जबकि अगर अबाबिल खुद घर में दाखिल होते देखे तो ये माल हिलाल मिलने का इशारा है।